عظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت ميلاد مشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى وظهر الحبيب مكرما ومصانا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام على يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي عليك رسول سلام عليك عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواهي أما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكسان أسنى المشرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الحداية برسول الله وحيب الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام
للرسالة برسول الله من به الفاعة تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلها أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة الشفاع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى من بدا النور وشعشع وبك الرحمن نسعد وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ربي اغفر لي
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله الله ببركة الحادي مشفع يا الله وسكينة يا رب أغيثنا بحياة طال يا حماه واختمي العمر بالحسنى وحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد تحرى وآله والصحابة ما شاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, sebelum kita memulai majelis pada siang hari ini, untuk yang akhwat silakan maju ke depan karena yang belakang itu sudah penuh. Maju ke depan lagi. Yang ikhwan juga silakan merapat ke depan agar yang belakang bisa masuk ke dalam ambal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad tanggal 23 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1445 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad Rawudi bin Husain Al-Kaf yang insyaallah akan memberikan ceramah dengan yaitu pembahasan tentang kitab Al-Syawahid wal Syawarid. Untuk mengambil keberkahan majelis pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, baru kami sampaikan bahwasanya insyaallah jika ada waktu nanti kita akan ada saja tanya jawab. Untuk yang akhwat silakan menulis di kertas selembar dan untuk yang ikhwan silakan langsung mengangkat tangannya. Baiklah, langsung saja mari kita dengarkan dengan seksama dengan tekun materi kuliah duha yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Habib Ahmad Rawudi bin Husain Al-Kaf. Kepadanya fa'alaihi falyatafaddal mashkurah. Shallu 'alan Nabi Muhammad.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini berikan kepada kita bersama. Nikmat dijadikan sebagai saudara. Nikmat diberikan ketenangan di dalam mengikuti majelis-majelis ilmu, mendengarkan pujian-pujian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendalami pengetahuan keagamaan, mencari teman-teman soleh, teman-teman baik, teman-teman yang dapat mengajak kita kepada kebaikan. Itu semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Punya saudara-saudara yang mau saling bahu-membahu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor yang paling cepat mempengaruhi seseorang hamba untuk menjadi soleh atau sebaliknya itu adalah teman, adalah orang-orang di sekitar kita. Makanya kata sebagian, kalau kamu ingin mendefinisikan diri kamu itu siapa, ingin mencari tahu sebetulnya saya ini siapa, nah, bagaimana caranya? Lihat orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang di sekitar kita semuanya adalah tukang gosip, berarti kita juga adalah tukang gosip. Kalau seandainya orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang yang hobi majelis, berarti kita hobi majelis. Kalau seandainya orang-orang di sekitar kita semuanya misalnya itu hobi main game, berarti kita salah satu daripada mereka. Setiap orang itu selalu saja memiliki kesamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Kita tahu ini, kalau seandainya kita sering baca bahwasanya teman kita saat nanti sudah beranjak umur 30 tahun, 40 tahun, itu akan berkurang sedikit demi sedikit selaras dengan kedewasaan kita di dalam berfikir. Semakin muda seseorang, ia semakin kurang sadar tentang yang bermanfaat untuk dirinya. Semakin tua umurnya, semakin ia akan menyadari bahwasanya tidak semua yang kita punya itu membawa manfaat. Harus ada yang dilepas, harus ada yang ditinggalkan, harus ada yang diganti, harus ada yang digilir. Nah, itu semua akan sedikit demi sedikit membentuk pribadi kita. Jadi kalau seandainya di permulaan itu sudah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita berada di lingkungan yang baik, itu pertanda nanti tua insyaallah akan baik juga, pertanda. Dan kalau seandainya pada saat muda kita dikelilingi oleh orang-orang yang kurang baik, maka di sini Allah Subhanahu wa taala membuka peluang untuk kita bersama untuk mencari orang-orang baik sehingga kita jadikan teman-teman di dalam masa hidup kita. Jadi alhamdulillah, kita pernah dengar hadis dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Disebutkan bahwasanya diceritakan ada seorang preman. Preman. Preman ini kenapa? Membunuh 99 orang. Ini hadis masyhur terkenal. Ceritanya itu sudah diketahui oleh orang banyak. 99 orang ia bunuh tanpa ada hak. Membunuh satu orang saja tanpa ada hak, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu dosa tersebut akan menyebabkan seseorang masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Khalidan fiha, selama-lamanya. Ini dia bunuh berapa? 99 orang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, berikan dia taufik untuk memiliki niat taubat.
niat untuk bertaubat. Datanglah orang tersebut kepada seseorang pendeta di zaman itu. Pada saat ia bertemu dengan pendeta tadi, dia bilang, wahai pendeta, aku ini mau taubat. Kira-kira taubat aku masih diterima Allah atau tidak? Kata si pendeta, lihat-lihat dulu, dosa kamu apa? Kata si penjahat ini, kata preman ini, dosa saya ini adalah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Kata si pendeta tadi dengan nada yang tidak bagus, enggak mungkin kamu bisa diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kamu sudah terlalu besar. Jadi harapan taubat enggak ada lagi. Berarti apa? Berarti kamu itu ahli neraka. Kalau ahli neraka berarti saya harus gimana? Terserah kamu mau gimana. Ya sudah, kata si preman itu kepalang, 99 digenapkan jadi 100. Akhirnya dibunuh si pendeta tadi yang bilang bahwasanya tidak ada taubat. Sudah dia masih kurang puas dengan jawaban pendeta tersebut. Karena kalau seandainya hidayah itu sifatnya, kalau seandainya sudah masuk ke dalam hati seseorang, merasup, maka penghalang apapun itu akan berhasil ia lewati. Kalau seandainya betul-betul hidayah tadi sudah ada di hati seseorang, tidak ada penghalang yang bisa menghalanginya. Jadi dia masih kurang puas dengan jawaban si pendeta tadi. Dia cari-cari lagi orang-orang yang terkenal dengan keilmuannya, dengan kesolehannya, sehingga dia cari. Ketemu lagi satu lagi pendeta. Ditanya sama dia, wahai pendeta, saya ini punya niat taubat. Sama seperti pendeta yang pertama, ditanya, dosa kamu apa? Oh, dosa saya itu membunuh 100 orang, wahai pendeta. Kata pendeta ini, terus yang menghalangi engkau untuk bermunajat langsung dengan Allah dan minta ampun langsung kepada Allah itu apa? Siapa yang bisa menghalangi engkau untuk mengadukan dosa tadi kepada Allah, kemudian minta ampun kepada Allah? Karena Allah itu Tuhan yang tidak ada batasannya dengan manusia, tidak ada penghalangnya, tidak ada pelayannya, tidak ada orang yang menjaga gerbang daripada arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala kapanpun seorang hamba ingin panggil, Allah Subhanahu wa taala akan menjawab. Kapanpun seorang hamba ingin meminta, Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Kapanpun seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan terima dengan selebar-lebarnya. Akan tetapi ini pendeta pinter. Pendeta ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan keilmuan yang luar biasa hebat. Tahu bahwasanya yang masalah taubat ini masalah besar. Dan untuk agar supaya seseorang itu berhasil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lingkungan di sekitarnya juga harus mendukung. Kata si pendeta tadi bilang, kamu itu bisa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu berada di tempat yang tidak tepat. Apa yang dimaksud tidak tepat tempatnya? Karena orang-orang di sekelilingmu, orang-orang di sekitarmu adalah orang-orang yang mendukung di dalam berbuat jahat, tapi tidak mendukung di dalam berbuat kebaikan. Jadi kata pendeta ini gimana? Jadi solusinya gimana kata dia? Kamu pergi ke tempat ini. Tempat apa? Satu tempat disebutkan oleh pendeta tadi. Di situ ada orang-orang soleh, di situ ada orang-orang baik, dan insya Allah kalau kamu di sana, kamu akan terbantu dengan orang-orang di sekelilingmu untuk menjadi orang yang lebih baik. Sudah, dengan niat taubat yang kuat tadi, si penjahat ini, si preman ini ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perjalanan ke tempat tersebut. Di tengah jalan dia meninggal. Dia meninggal. Pada saat dia meninggal, malaikat rahmat sama malaikat azab itu saling rebutan. Ini ahli neraka atau ahli surga? Kalau dibilang ahli neraka dia pantas, karena dia belum pernah melakukan amal soleh sedikit pun, dosanya sudah terlalu banyak. Dan malaikat rahmat bilang, enggak, dia ini ahli surga. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan jeleknya. Dia sudah punya niat untuk berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik. Jadi akhirnya cekcok ini malaikat rahmat sama malaikat azab, sampailah Allah Subhanahu wa taala yang jadi penengah mereka berdua. Kata Allah apa? Coba gini solusinya. Kalian ukur jarak mana yang lebih dekat kepada orang ini. Dia kan meninggal di pertengahan jalan. Coba ukur tujuannya sama tempat asalnya lebih jauh mana, lebih dekat mana dia. Ternyata setelah diukur oleh kedua malaikat ini, ternyata lebih dekat kepada tujuannya cuma sejengkal. Bedanya itu cuma sejengkal.
sejengkal itu lebih dekat kepada tujuannya, lebih jauh daripada tempat asalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, berarti dia termasuk ahli surga. Ini banyak pelajaran sekali di dalam hadis ini. Yang pertama, untuk jadi orang baik kita perlu lingkungan yang mendukung. Itu cara yang paling jitu untuk jadi orang baik. Ada orang bisa baik sendirian, itu ada, cuma jarang. Jangan terlalu pede dengan diri sendiri ya. Jangan terlalu pede dengan diri sendiri. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam saja bilang apa? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak pernah bilang aku ini suci wahai Allah. Aku tidak pernah bilang bahwasanya aku ini itu bebas dari segala aib, kerusakan. Sesungguhnya hawa nafsu setiap orang pasti memerintahkan seseorang untuk berbuat jahat. Jadi itu ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Berkumpulnya kita dengan orang-orang baik atau orang-orang yang berusaha untuk menjadi baik, itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat tersebut dijaga, semoga nikmat tersebut terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak dirubah hati kita sehingga kita menoleh kanan kiri dan kita terlena dengan hal-hal yang di sekitar kita. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syawarid Wasyawahid karangan daripada Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu wa ardhahu wa nafa'ana bihi bi 'ilmin fid dharain amin. Kita kemarin masih dalam masalah pujian. Faslun. Nasihatun tubki khairun min madihin yughwik. Fala yuhishka wa'dhun nasih wa la yaghurrannaka husnul madih. Di sini beliau radhiyallahu taala anhu ardhah bilang bahwasanya nasihat, berbicara tentang nasihat. Kemarin kita sudah tahu, sudah kita kaji bersama apa itu nasihat. Nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Ingin orang lain mendapatkan kebaikan. Ingat, itu nasihat. Itu nasihat yang sejati. Nasihat yang sejati itu adalah nasihat yang keluar dari seseorang dengan dorongan ingin membuat orang lain menjadi baik. Karena ada nasihat yang sifatnya itu ingin menjatuhkan orang lain. Atau ada nasihat, kedok nasihat yang sejatinya ingin dilihat dia lebih baik daripada orang lain. Kalau ditanya nasihat yang betul, definisinya apa? Menghendaki kebaikan untuk orang lain. Fokusnya ke dalam kebaikan. Bukan menempatkan dirinya lebih tinggi dari yang dinasihati atau ingin merendahkan orang yang dinasihati. Nasihat ini adalah salah satu pilar agama, kata Nabi Muhammad SAW. Apa? Ad-dinun nasihah. Ya, pernah kita dengar ya. Hadis ma'ruf, terkenal sekali. Apa? Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca apa? Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling mewasiati satu sama lain tentang kebenaran, saling mewasiati satu sama lain tentang kesabaran. Jadi menasihati satu sama lain ini adalah hal yang hebat. Cuma dari persepsi tadi, dari perspektif orang yang memberikan nasihat tadi, jangan sampai ada niat pada saat kita menasihati orang lain untuk menunjukkan bahwasanya kita lebih dari orang yang dinasihati. Dan jangan juga sampai ada kesan yang menunjukkan bahwasanya kita hendak merendahkan orang yang dinasihati. Ini dari perspektif siapa? Orang yang menasihati. Karena nasihat itu sudah pasti ada rukunnya. Ada rukun nasihat. Apa itu rukun nasihat? Yang pertama, ada nasihatnya. Yang kedua, ada yang menasihati. Yang ketiga, ada yang mengambil nasihat. Dari perspektif orang yang memberikan nasihat harus itu tadi. Apa? Tidak ada anggapan bahwasanya kita lebih baik dari orang yang dinasihati. Atau tidak ada anggapan bahwasanya orang yang dinasihati ini lebih rendah. Itu dari perspektif siapa? Perspektif yang menasihati. Dari perspektif orang yang dinasihati, itu harus membuka selebar-lebarnya hati untuk menerima nasihat tadi jika itu adalah kebaikan. Tanpa memandang atau tanpa menelusuri terlebih dahulu motif daripada nasihat tersebut, enggak perlu.
Jangan saling tuntut satu sama lain nih. Yang menasehati harus memaksa dirinya menjadi penasehat yang baik. Yang menerima nasihat juga harus memaksa dirinya sebisa mungkin untuk menjadi pribadi yang baik di dalam menerima nasihat. Ya, jadi seperti itu. Jadi masing-masing harus mengontrol sesuatu yang bisa dia kontrol. Masing-masing harus mengontrol sesuatu yang bisa dia kontrol. Yang menasehati tadi, kontrol yang harus dia pegang adalah bagaimana caranya nasihat ini, kebaikan ini sampai kepada yang dinasehati tanpa ada kesan menunjukkan saya lebih baik, tanpa ada kesan menunjukkan bahwasanya dia lebih rendah dari saya. Ini. Yang menerima nasihat, dia harus mengontrol dirinya bahwasanya kebaikan ini kalau seandainya diterima, yang akan mengambil manfaat adalah dirinya sendiri. Jangan faham dari sebuah nasihat bahwasanya ini adalah penghinaan. Jangan faham dari sebuah nasihat bahwasanya ini adalah kesombongan orang yang menasehati. Sok suci, sok suci nasihatin lagi. Enggak. Jadi masing-masing itu menuntut dirinya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan, mengontrol apa yang bisa dia kontrol. Untuk agar supaya nasihat tadi diterima, yaitu harus ada unsur-unsur tertentu. Termasuk diantaranya apa? Agar tidak terkesan menggurui, agar tidak kesan menjatuhkan, maka usahakan jangan menasehati di depan umum. Jangan menasehati di depan umum. Agar tidak kesan kita menyombongkan diri, jangan membandingkan kesalahan seseorang dengan kebaikan kita. Misalnya ada teman yang jelek. Lihat saya dong, saya begini dan begitu. Dia pengen nasihat, cuman dia menyisipkan di dalam nasihat tersebut apa? Kesombongan atau kebanggaan dia akan kebaikan yang dia miliki. Nah, itu enggak bagus. Itu tidak bagus, dan ini akan menjadikan nasihat tersebut agak sulit untuk diserap orang yang kita nasihati. Dan sebaliknya, orang yang dinasihati tadi mikir, ya Allah, untung masih ada orang yang mengingatkan saya. Kalau seandainya tidak ada, mungkin saya akan terus-terusan melakukan kesalahan. Untung masih ada orang yang mau menasihati saya. Kalau seandainya tidak ada lagi, mungkin bisa jadi saya jadi rusak, saya akan hancur, saya akan jadi orang jahat dan seterusnya. Ya, contoh simpel saja ini. Apalagi laki-laki nih, pada saat sholat, misalnya sholat Jumat. Ada sebagian daripada kita itu kalau seandainya pakai baju pada saat sholat, bajunya itu pakai kaos dan pakai celana. Waktu ruku, misalnya waktu dia ruku atau waktu dia sujud, bagian punggung belakangnya di bawah pusar itu terbuka, dan itu adalah aurat. Kalau ada orang yang tidak kenal, kita lihat seperti itu, bagaimana cara kita agar supaya orang tersebut mendapatkan pelajaran tanpa terkesan menggurui? Bagaimana coba? Jangan langsung bilang, mas, itu tuh punggungnya kelihatan, gak sah sholatnya. Kalau bilang kayak gitu, kira-kira akan diterima atau tidak? Tidak diterima. Akan tetapi, kalau seandainya dilakukan dengan cara yang baik, dekati orang tersebut. Mas, sholat itu mau tanya, sholat itu boleh nggak ya? Sholat itu kalau seandainya kita sholat, misalnya aurat kita kelihatan, boleh nggak? Oh, nggak boleh lah, kata si Mas tadi bilang, nggak boleh lah tentu. Oh, aurat kita itu dari mana sampai mana, Mas ya? Aurat kita itu dari pusar sampai lutut. Oh, berarti kalau seandainya ada orang sholat terbuka auratnya itu gimana, Mas? Nggak sah, sholatnya harus diulangi. Oh, kayak gitu. Tadi maaf nih, Mas. Tadi waktu sholat saya lihat ternyata baju Mas itu pendek, celananya itu agak sedikit turun. Jadi waktu sholat, waktu ruku, ternyata
bagian yang ada di antara pusar dan lutut tadi terbuka sedikit, Mas. Bukan mau nyalah-nyalahkan, enggak, cuman mengingatkan ini, ingatkan. Tapi pelan-pelan bilangnya. Kira-kira mana yang lebih gampang diterima? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua jelas. Kenapa? Karena itu didasari dengan menginginkan kebaikan untuk orang lain, bukan didasari dengan niat menggurui, menunjukkan kita lebih baik, dia lebih bawah daripada kita. Nah, yang menerima nasihat juga terkadang ada macam-macam orang ini. Ada yang menerima nasihat itu langsung dia ngamuk-ngamuk. Kamu ini sok pinter. Udah, biar Tuhan yang menghukumi. Biar Tuhan yang menghukumi. Bawa Tuhan langsungnya dia. Bawa Tuhan. Emang betul Tuhan yang akan menghukumi. Tuhan yang bakal menerima ibadah kita, Tuhan yang bakal menerima usaha kita setelah kita lakukan dengan benar. Ingat itu ya. Kalau kita lakukan dengan benar, baru ada pertimbangan ini bakal diterima atau enggak diterima. Kalau dilakukannya saja belum benar, gimana mau diterima enggak diterima? Ya, masuk kualifikasi juga tidak, bagaimana mau diterima? Nah, gitu kira-kira ya. Kira-kira. Jadi masing-masing itu membuka selebar-lebarnya diri untuk menerima nasihat, dan kalau memberikan nasihat harus diperhatikan unsur-unsur yang bisa menjadikan nasihat tadi diterima. Dan kata beliau, nasihatun tubkik, nasihat yang sampai membuat kamu menangis. Sampai nangis, sakit pada saat dinasihati ini. Karena ketahuan kejelekan kita itu di mata orang lain itu enggak enak ya. Diketahui kejelekan kita di mata orang lain itu tidak enak. Itu semua bersumber daripada apa? Karena kita menganggap pandangan manusia lebih berharga dari pandangan Allah. Kalau orang itu sudah mulai menganggap yang penting Allah ridho, enggak peduli orang lain gimana, itu enggak sakit lagi dia dengan omongan orang. Enggak sakit lagi, dan itu sulit. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki tingkat keimanan yang luar biasa hebat. Nah, tapi kata beliau, nasihatun tubkik, nasihat yang bikin kamu nangis, nasihat yang bikin kamu sakit, nasihat yang bikin kamu sadar, khairun min madihin yughwik, lebih baik jauh daripada pujian yang bikin kamu gila. Pujian yang bikin kamu gila, yang bikin kamu sesat. Karena sebagian pujian itu bikin orang stres. Ada istilah psikologi itu untuk orang yang tidak kompeten. Orang tidak kompeten, tapi di sekelilingnya banyak orang muji dia, akhirnya dia pede, dia maju. Kruger effect. Kruger effect. Kruger effect itu adalah orang tidak kompeten. Orangnya ini nggak bisa apa-apa. Cuman di sekitarnya temannya, oh kamu ini suaranya bagus, oh kamu ini luar biasa. Kalau dengar suara kamu saya itu seperti mau nangis, terharu. Oh kalau kamu begini, akhirnya orang ini suaranya seperti keroncong keroncong yang udah kendor ya. Akhirnya dia pede. Setelah dia pede tadi, dia nyanyi di depan halayak ramai, akhirnya semua orang mencaci dia. Semua orang mencaci dia. Ada orang misalnya lagi naik motor, kamu ini naik motor hebat banget ya, bisa gitu, balap-balap, salip-salip gitu. Akhirnya dia ngebut-ngebut, padahal dia belum terlalu bisa, kemakan pujian tadi, akhirnya jatuh. Ada lagi yang masak, ini misalnya yang masak, di dapur lagi masak, masakan kamu itu luar biasa, sekelas koki bintang 5. Senyum-senyum, dianya senyum-senyum mendengar pujian tersebut, akhirnya gosong. Akhirnya gosong. Ini pujian-pujian yang mencelakakan. Pujian-pujian yang mencelakakan. Kalau ditimbang-timbang yang mana lebih baik, kritikan membangun apa pujian yang meruntuhkan? Pujian yang meruntuhkan ini adalah racun, seperti gula, manis tapi bikin diabetes. Manis tapi bikin diabetes. Kalau bisa manis tapi bikin sehat. Kalau bisa manis seperti kurma kurma, manis tapi bikin sehat. Jangan manis seperti gula. Manis akan tetapi bisa membahayakan orang lain. Ini bahkan Nabi Muhammad SAW dalam masalah pujian ini sering marah. Sebagian sahabat itu berlebihan memuji orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, qata'ta dhahra akhik, engkau telah mematahkan punggung daripada saudaramu. Karena sebagian orang itu memang kalau seandainya bahasa kita ini, bahasa orang psikologi ini sering bilang dopamin ya. Tahu dopamin? Dopamin itu adalah hormon bahagia. Dopamin ini
Terkadang ada orang yang mendapatkan dopamin itu dengan pujian, akhirnya dia gila pujian. Orang yang sudah gila pujian ini, kalau seandainya pujiannya sudah didapatkan, biasanya dia kendor, biasanya dia melemah. Asalnya dia itu memiliki prestasi yang banyak, tapi karena sering dipuji, akhirnya dia bangga dengan prestasi masa lalu, dia tidak mau ngejar prestasi berikutnya. Itu gara-gara pujian. Tapi kalau kritik, kalau nasihat, kalau nasihat ini atau cacian, atau makian, atau nyinyiran orang di sekitar kita, itu bisa jadi adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan kita. Karena yang tersulit bagi kita adalah mencari kekurangan kita. Setiap pribadi kita itu yang tersulit dari kita itu adalah mencari kekurangan. Alhamdulillah Allah utus orang-orang untuk bantu kita cari kekurangan di dalam diri kita tersebut. Jadi kalau ada saat orang kritik, entah itu dalam dalam konteks menghina atau nyinyir atau mencaci atau ghibah atau memang betul nasihat, apapun itu, tapi ada titik yang sama. Apa itu? Menunjukkan kekurangan di dalam diri kita. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab kalau tidak salah, kalau seandainya ada orang yang mencaci dia bilang alhamdulillah bahwasanya ada orang-orang yang menghadiahkan aib-aib saya kepada saya sendiri. Menghadiahkan aib-aib saya kepada saya. Jadi dianya menghadiahkan kepada kita. Memang itu sifat manusia. Sifat manusia yang paling sulit itu apa? Kalau seandainya ada kesalahan jauh, punya orang lain dia kelihatan. Tapi kesalahan dia walaupun sebesar gajah dia tidak bisa melihatnya. Pada saat kita dicaci, dimaki, dinasehati atau itu buka selebar-lebarnya hati untuk menerima sisi baik daripada cacian atau makian tersebut. Jangan baperan. Yang baperan itu adalah orang-orang yang gagal biasanya. Orang-orang yang baper, bawa perasaan, itu orang-orang yang gagal. Makanya tanda cerdasnya seseorang itu ditandai dengan bahwasanya dia tidak dikendalikan oleh orang lain. Maksudnya gimana? Dia memiliki jangkar untuk dirinya sendiri. Dia punya jangkar nih. Mau dipuji, dia tetap jalan kayak gitu. Mau dicaci, dia ambil cacian tersebut, kemudian ia jadikan cara untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kalau seandainya dibilang misalnya ya, kamu itu suaranya jelek. Artinya apa? Bisa dua kemungkinan nih. Saya belajar cara memperbaiki suara, atau saya jangan banyak-banyak nguak-nguak, teriak-teriak sana sini. Jangan pegang mic terus, karena itu justru menjatuhkan diri kita, justru menjatuhkan diri kita sendiri. Kalau seandainya dibilang kita ini begini dan begitu, pokoknya kita ambil sisi baik dari segala kritikan yang diberikan oleh orang lain. Akan tetapi masalah pujian dan nasihat ini, terkadang ada nasihat yang tidak perlu terlontarkan, ada nasihat yang tidak perlu, dan terkadang ada pujian yang harus disampaikan. Termasuk pujian yang harus disampaikan adalah pujian kepada orang yang baik sama kita. Orang yang baik sama kita itu harus dipuji. Jangan kalau seandainya sudah dibaiki, pura-pura nggak tahu. Ini sifat yang tidak terpuji malahan. Orang yang sudah berbuat baik kepada kita, minimal kita bilang apa? Terima kasih. Tapi ingat, wa idza qultum fa'dilu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian harus muji, maka pujiannya itu jangan kemana-mana. Misal ada orang ngasih ente, misalnya memberikan kepada ente, kita lagi butuh buku tulis dan pulpen. Tahu-tahu ada orang yang memberikan kepada kita apa? Buku dan pulpen secara cuma-cuma. Ente bilang, Masya Allah, terima kasih banyak, ganteng banget ente ini. Apa hubungannya ganteng sama ngasih buku? Nggak ada hubungannya. Wa idza qultum fa'dilu, kalau seandainya ente berbicara, maka apa? Harus adil di dalam pembicaraannya. Mengucapkan sesuatu harus adil, harus pada proporsinya. Walhasil kalau seandainya harus muji, puji dengan sesuatu yang dia punya. Puji dengan sesuatu yang dia
dia punya. Jangan memuji sesuatu yang ente tidak tahu. Jangan pernah. Wala tuzakku anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kalian menyucikan atau menganggap orang lain itu suci atau bersih padahal kalian tidak tahu bagaimana batinnya. Termasuk muji orang soleh. Masya Allah soleh banget ente ini. Soleh banget itu, soleh itu yang tahu antara kita dengan Allah. Soleh atau tidak solehnya seseorang itu antara kita dengan Allah. Kalau sedunia bilang kita soleh, padahal aslinya kita tidak soleh, manfaatnya apa? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Jadi jangan seperti itu. Kalau mau muji, muji sewajarnya. Karena kata ulama ini, man madahak bima laysa fik, dhammak bima laysa fik. Orang yang kalau muji bisa mendatangkan hal-hal yang bisa dia puji meskipun tidak ada sama ente, meskipun tidak ente miliki, maka suatu saat dia bisa mencaci padahal sesuatu tersebut tidak ada sama ente. Dia bisa muji berlebihan, berarti dia bisa mencaci berlebihan. Muji sewajarnya dan jauhi daripada cacian. Harus menasihati betul, tapi tidak pernah mencaci atau menjelekkan orang lain. Fala yuhishka wa'dhun nasih. Jangan sampai kalian tidak nyaman gara-gara nasihat orang yang menasihati. Wala yaghurrannaka husnul madih. Dan jangan sampai kalian tertipu dengan bagusnya pujian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sering muji sahabatnya. Nabi Muhammad sering memuji sahabat-sahabatnya. Termasuk diantaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, suatu hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini waktu itu sedang duduk bersama dengan beberapa orang perempuan, yang mana perempuan-perempuan tersebut sedang punya hajat dengan Nabi Muhammad untuk bertanya. Banyak ini perempuan-perempuan tadi. Rasulullah kan orangnya lemah lembut, santun, baik. Akhirnya orang yang seperti itu biasanya kurang disegani. Kurang disegani. Kalau seandainya kita lihat bapak-bapak tegap, habis itu kumisnya tebal, cemberut terus misalnya, itu kan kita segan. Mau nanya jalan aja terkadang malas. Kita lagi nyasar, lihat orang. Ada orang sendirian kayak gitu, cemberut mukanya. Kumisnya tebal, habis itu mukanya cemberut terus. Kita mau nggak usah lah nanya sama dia, nanya sama orang lain aja, ya kan? Kalau seandainya lihat orang yang terkesan tegas, sangar, kita itu agak segan. Akan tetapi kalau seandainya ada orang lemah lembut, kelihatannya senyum, murah senyum, tidak tidak menunjukkan bahwasanya dia ini sombong atau sedang cemberut atau sedang sedih. Kita kan enak. Mampir, nanya tempatnya si Anu di mana? Jalannya ke mana? Enak. Nah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan perempuan-perempuan tersebut. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab terdengar suaranya di tengah jalan, perempuan-perempuan ini langsung bersegera nutup hijabnya. Zaman dulu hijab itu tidak wajib. Akan tetapi memang sangat dianjurkan. Di depan Nabi Muhammad mereka tidak segan untuk tidak menggunakan hijab. Akan tetapi pada saat mendengar Sayyidina Umar bin Khattab, mereka langsung cepat-cepat menutup hijabnya. Waktu datang Sayyidina Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW, lihat ada perempuan-perempuan yang sedang pakai hijab. Kata Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, aku melihat keanehan hari ini. Apa keanehannya wahai Rasulullah? Ini orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, waktu dia dengar suaramu, langsung cepat-cepat nutup hijabnya, ketakutan semua. Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, seharusnya mereka itu lebih segan kepada engkau daripada kepada aku. Aku ini sahabatmu, engkau adalah tuntunanku. Seharusnya engkau itu lebih disegani kepada mereka. Akhirnya Sayyidina Umar Sayyidina Umar kan tegas ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya tegas. Kalau yang batil dibilangkan batil, yang hak dibilang hak, segera saat itu juga. Maka Sayyidina Umar langsung bilang kepada perempuan-perempuan tersebut, wahai perempuan-perempuan yang tidak tahu diri, kalian itu seharusnya lebih takut sama Rasulullah daripada sama ana. Seharusnya wibawahnya Rasulullah itu jauh di atas ana. Kalian seharusnya lebih takut pakai hijab. Kata perempuan-perempuan tadi dengan enteng, engkau itu lebih kasar dan lebih keras daripada Rasulullah wahai Umar. Akhirnya kata Rasulullah SAW menengahi, sudah wahai Umar, sesungguhnya engkau itu tidak jalan di satu jalan,
kecuali setan cari jalan lain. Itu pujian atau tidak? Pujian untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Dan memang setan itu segan. Inna syaitan la yafraqu min dhilli Umar, di dalam sebuah riwayat. Setan itu takut melihat apa? Bayangan Sayyidina Umar. Kalau seandainya belum ada, Sayyidina Umarnya belum ada. Misalnya gang ini, ada tikungan gang, ada bayangan Sayyidina Umar, setan ngelihat, bayangan Umar, itu langsung kabur. Saking apa? Saking hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab di dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab sampai diberi gelar Al-Faruq. Itu apa arti Al-Faruq? Yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi Nabi Muhammad memuji sahabat-sahabatnya, memuji orang-orang yang bisa dipuji, tapi pujiannya Rasulullah itu tidak pernah berlebihan. Ingat, enggak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak ada baiknya. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim. Azan jam berapa sekarang azan? 2 menit lagi. 2 menit lagi. 5 menit lagi. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, qala Luqman, ya bunayya, wahai anakku. Ini perlu kita renungkan sama-sama ini. Perlu kita renungkan sama-sama. Ma yanfa'uka ma yaqulu lakal juhala anna fi yadayka durrah wa anta ta'lamu annaha ba'rah. Wahai anakku, apa gunanya omongan orang-orang yang tidak tahu bahwasanya yang di tanganmu itu adalah permata berlian, sedangkan engkau tahu bahwasanya yang di tanganmu adalah tai, kotoran. Yang di tanganmu adalah kotoran. Kita pegang kotoran. Orang-orang bilang, yang di tanganmu, Masya Allah, kamu itu memegang berlian yang sangat mahal. Apa manfaatnya untuk kita? Apa manfaatnya kita dipuji atas sesuatu yang tidak berhak kita terima? Apa manfaatnya? Nah, ini perlu diingat. Kita ini banyak ngejar pujian, padahal tidak ada sisi di dalam diri kita itu yang seharusnya kita rasa patut untuk dipuji. Kita kejar pujian itu terus. Dipuji orang soleh, dipuji orang pinter, dipuji orang begini, orang dermawan, dipuji. Padahal di hati kita enggak. Apa fungsinya? Nah, kita sama seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang Yahud. Apa namanya, kata Allah SWT, yafrahuna bima utu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu senang dengan apa yang mereka miliki, dan mereka suka dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak melakukan apa-apa, tapi minta pujian. Ibaratnya kalau pengen gaji itu gaji buta. Tahu gaji buta? Pengen digaji tapi nggak mau kerja. Nah, itu gaji buta namanya. Pengen digaji tapi nggak mau kerja. Nah, ini perumpamaan orang-orang yang haus akan pujian, akan tetapi mereka sebetulnya tidak ada sisi yang berhak untuk dipuji. Jadi apa gunanya orang-orang muji yang di tangan kita ini adalah berlian permata, padahal kita tahu ini adalah kotoran. Adalah kotoran. Makanya yang paling tahu tentang diri kita sebetulnya adalah kita sendiri. Jangan sampai pujian menjadikan kita terlena, jangan sampai nasihat itu menjadikan kita merasa terhina. Semoga ini sedikit yang kita sampaikan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua, agar supaya kita itu tidak gampang-gampang untuk terlena dengan pujian, dan selalu membuka diri untuk perbaikan. Perbaikan itu nggak ada habisnya. Perbaikan tidak ada habisnya. Setiap orang harus membuka dirinya untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.